in lecture 5 নিয়ে যে ডিসকাশনটা ছিল অলরেডি in last lecture I discussed about work done and also the kinetic energy and work kinetic energy theorem. Okay, so basically work done by applied force F is W is equal to F D cos theta or dot product of force and displacement. Okay, so this describe the work done by force, applied force F. So F may be applied force like that 10 Newton, or particularly F may be mg হতে পারে, because if you consider gravitational force, work done by gravitational force, then F equal to mg. And also if we consider F say tension T, also say tensions like 10 Newton or particular value. Okay, so F basically the force applied on an object, and this is the displacement produced due to this applied force F. Okay, then Fd cos theta is also describe the work done. So work done on an object by applied force F is Fd cos theta. অলরেডি আমি লাস্ট লেকচারে ডিসকাস করছি, তারপরে তোমাদের সামারি হিসেবে দেখা দিচ্ছি। দেন কাইনেটিক এনার্জি is equal to half mv square. Basically kinetic energy is related with the velocity. If there is a velocity v of an object with mass m, then the kinetic energy is half mv square. So due to applied force there will be change in kinetic energy. So kinetic energy change, if you consider change in kinetic energy, del k, which is describe the kinetic energy final minus kinetic energy initial. So this is basically change in kinetic energy, so we can say half mv f square minus half m vi square. Okay, now the thing is that if there is no external force is applied or basically if you consider the force is conservative force, there is no force applied, then according to the energy conservation law, we know that energy conservation law said that basically final energy must be equal to initial energy. Okay, so আমরা যদি দেখি যে শুধু কাইনেটিক এনার্জি ইনভলভ, মনে করো এরকম একটা সারফেস আছে, এইখান থেকে একটা অবজেক্ট পার্টিকুলারলি এই পয়েন্টে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে ইফ ইউ কনসিডার দিস ইজ ফ্রিকশনলেস সারফেস এবং কোনো ফোর্স যদি অ্যাপ্লাই করা না হয়, তাহলে আমরা বলতেছি যে বাহির থেকে কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে না, ফ্রিকশনও নাই। তো সেক্ষেত্রে এখানে যদি ভেলোসিটি v equal to 5 meter per second হয়, here is also v equal to 5 meter per second. Okay, because according to the conservation law, according to the energy conservation law, if there is no external forces applied, in this case energy remains same. So এই পয়েন্টে এনার্জি আর এই পয়েন্টে এনার্জি সেম থাকবে। সো হেয়ার বেসিক্যালি সেক্ষেত্রে আমরা বলতেছি যে তোমাদের এখানে চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি হবে 0 in this case basically. Okay, so if we applied some force F, so due to this applied force there will be a final velocity, and this final velocity is not equal to 5. Okay, so there will be a final velocity, there will be increase in velocity basically due to this applied force, and due to this applied force there will be work done on that object. So this work done is equal to change in kinetic energy. So this is called work kinetic energy theorem. Okay, so এটা আমি লাস্ট ডিসকাশন ক্লাসে তোমাদের ডিসক্রাইব করছি, মেইনলি work done is equal to change in kinetic energy. Okay, now if we consider basically there is no applied force, then here work done is 0. If there is no applied force, work done is 0. So in this case there is no change in kinetic energy. Okay, now if we consider the potential energy involved, so potential energy basically describe the energy involved due to height, which is potential energy is equal to mgh. Okay, so h is always consider the height from ground. Say this is the path. Okay, and this object is sliding
just in this path, and this is ground. We consider this is ground. So এখান থেকে স্লাইড করে যদি এই পয়েন্টে আসে অবজেক্টটা, so in this case the energy, potential energy at that point will be mgh. Okay, mgh. So in this case is just like that. So ground থেকে কতটুকু ডিস্টেন্স, describe the h. So এটা কোত্থেকে আসতেছে, কোথায় ছিল, ওইটা আমার দেখার বিষয় না। যেই পয়েন্টে আমার বের করতে পারবো at that point হাইটটা আমার ক্যালকুলেট করতে হবে। ওকে, দেন হাইট যদি ক্যালকুলেট করতে পারি, mgh describe the basically potential energy. ওকে, সো এইখান থেকে সে এই পর্যন্ত আসতেছে, সেই ক্ষেত্রে সে এইখান থেকে এতটুকু ডিস্টেন্স অতিক্রম করতেছে। সো এই ডিস্টেন্সের জন্য আমাদের কি হচ্ছে না হচ্ছে ওটা দেখার বিষয় না। ওকে, সো ওই ডিস্টেন্সের জন্য আমরা ক্যালকুলেট করবো যে পটেনশিয়াল এনার্জি না ওয়ার্ক ডান বাই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের জন্য আমাদের কি পরিমাণে ওয়ার্ক ডান হচ্ছে। সো যদি বলে যে ফাইন্ড আউট দা ওয়ার্ক ডান বাই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স এই পয়েন্ট থেকে এই পর্যন্ত, দেন উই উইল ইউজ এফ ইকুয়াল টু এফ জি ডি। তো সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে ঘুরে, যেখান থেকে ঘুরে আসুক, এখান থেকে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল ডিস্টেন্স হচ্ছে ডি, দেন এফ ডি কস থিটা। ওকে, তো সেটা হলো ওয়ার্ক ডান বাই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। বাট here the potential energy at that point must be mgh. so সেটা যদি আরো উপর থেকেও আসতো বা গ্রাউন্ড থেকেও যদি সে এখান থেকে এই পয়েন্টে যাচ্ছ, ইন দিস কেস মেইনলি potential is mgh. ওকে, তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এখান থেকে আসার ডিফারেন্স যেটা হলো, এখান থেকে দেখা গেল একটা এনার্জি নিয়ে আসতেছে, এখানে হয়তো অন্য একটা এনার্জি নিয়ে এসে এই পয়েন্টে যায় সেই এনার্জিটা কনভার্ট হচ্ছে। ওকে, সো এই হলো ডিফারেন্ট, বাট বেসিক্যালি ওয়ার্ক ডান অ্যান্ড পটেনশিয়াল এনার্জি আর নট সেম। ওকে, সো এটা মাথায় রেখো। দেন mgh describes the potential energy. Now if we consider this path like that, so this is the ground. Okay, so just like that. So if you consider this height is say 10 meter and this height is 12 meter. Okay, 12 meter, and this surface is frictionless surface. Okay, there is no friction involved, and here is an object with mass 10 kg. Okay, 10 kg is moving initially with velocity, say v initial is 5 meter per second. Okay, 5 meter per second, and the object mass is 10 kg. Then this object is sliding that path, and এই পয়েন্টে যখন আসবে, এই পয়েন্টে আমরা পার্টিকুলারলি একটা পয়েন্ট পাচ্ছি, and at that point এই হাইস্ট পয়েন্টে আমরা একটা পয়েন্ট পাচ্ছি। ওকে, সো আমাদের যদি বলে ফাইন্ড আউট দ্য পটেনশিয়াল এনার্জি at that point, so at that point potential energy is basically potential energy at 10 meter is equal to mg into 10. Okay, and potential energy at that point 12 meter is mg into 12. Okay, so mass is 10, so 10 into 9.8 into 10, here is 10 into 9.8 into 12. So this describe the potential energy. Okay, now if you consider the combination of the energy, which is called mechanical energy. Okay, mechanical energy. So mechanical energy is basically the combination of the energy of potential energy and kinetic energy. So mechanical energy is described by E. E is equal to kinetic energy plus potential energy. Okay, so this describes the mechanical energy. Now the thing is that according to the energy conservation law, যেটা ভরবেগ আমরা যেটা বলি শক্তি নিত্যতা সূত্র মেইনলি, so the conservation of energy state that the mechanical energy at a point must be equal to mechanical energy of another point. Okay, or say mechanical energy third point, fourth point, যেটাই হোক। So mechanical energy is always conserved. E1 equal to E2 equal to E3 equal to E4 if there is no friction or basically there is no non-conservative forces involved. তার মানে হচ্ছে আমার যদি এনার্জির কোনো লস বা গেইন না হয়, বাহির থেকে আমি যদি কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই না করি এবং সেক্ষেত্রে যদি ফ্রিকশন ইনভলভ না থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে বেসিক্যালি দ্যার ইজ নো ফ্রিকশন ইজ ইনভলভ, বেসিক্যালি দ্যার ইজ নো নন কনজারভেটিভ ফোর্স ইনভলভ। সো ইন দিস কেস energy at a certain point must be equal to energy another point and also must be
another point. So এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এই পয়েন্টটাকে আমি যদি বলি E1, এখানের মেকানিক্যাল এনার্জি E1, এখানের মেকানিক্যাল এনার্জি E2, and at that point mechanical energy E3, then E1 is equal to E2 is equal to E3. Okay, so this is the basic law for mechanical energy. Okay, so সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি তোমাদের সলভ করি, প্রবলেম সলভ করি, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে এটা আসবে দেখো, সো হিয়ার এই পয়েন্টে আমরা এনার্জি দেখবো, টোটাল এনার্জি। সো এই পয়েন্টে আমাদের যেহেতু ভেলোসিটি আছে, ভেলোসিটি থাকলে এখানে কাইনেটিক এনার্জি আছে। ওকে, কাইনেটিক এনার্জি 1 প্লাস যেহেতু হাইট আছে তাহলে পটেনশিয়াল এনার্জি আছে mgh, সেম mgh 1 কনসিডার করলাম। ওকে, সো এই পয়েন্টে আমি যদি দেখি, এই পয়েন্টে there is no height, so if there is no height potential energy is zero, so here only kinetic energy because there is a velocity involved here, so say kinetic energy 2. Okay, and at that point there will be a kinetic energy because velocity আছে, kinetic energy 3 plus potential energy, so সেক্ষেত্রে আমরা যদি বলি mgh 2. ওকে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখো আমরা মেকানিক্যাল এনার্জি পাইলাম, এখানে মেকানিক্যাল এনার্জি হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি 1 প্লাস mgh 1, এখানে মেকানিক্যাল এনার্জি হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি 2 প্লাস mgh ছিল, বাট হিয়ার h is 0, so that's why 0, this part is 0, and here mechanical energy is kinetic energy 3 plus mgh 2. So according to the energy conservation law, we can say E1 equal to E2 equal to E3. Okay, দেন এখান থেকে আমরা ইজিলি দেখো এই পয়েন্টের ভেলোসিটিটা বের করতে পারবো, এই পয়েন্টের ভেলোসিটি কত এবং এই পয়েন্টে এই অবজেক্টের ভেলোসিটি কত। ওকে, ওকে, দেন E1 is half mv square, kinetic energy 1 is half mv1 square plus mgh1 is equal to half mv2 square, because the velocity at that point consider v1, and here velocity consider v2, and here velocity consider v3. Okay, so here is v3, velocity is v3. This is equal to this is also equal to half mv3 square plus mgh2. Now we can use any combination, because half mv1 square plus mgh1 is equal to half mv2 square and also equal to half mv3 square plus mgh2. এখন যদি বলে find out the velocity v2, so v2 velocity কত এই পয়েন্টে, বেসিক্যালি এই পয়েন্টে গ্রাউন্ডে velocity কত অবজেক্টের, then we can use this part. So here is m half into mass is given 10 kg into v1 is given 5, so 5 square plus 10 into 9.8 into height is given 10 is equal to half into 10 into v2 square. Okay, so here just 10 is common both in both case, so 10. Okay, so here is 25 by 2 plus 98 is equal to v2 square by 2. So then we can easily calculate the v2 in this equation. So just simple একটা ক্যালকুলেশন, সো এখান থেকে আমরা v2 বের করতে পারবো। সো দেন দিস ডিসক্রাইব দ্য ভেলোসিটি এট দ্যাট পয়েন্ট। সো এই ভেলোসিটিটা অবশ্যই 5 এর থেকে বেশি হবে এখানে আর কি, ঠিক আছে। সো এই ভেলোসিটি এখান থেকে ক্যালকুলেট করতে পারতেছো, এন্ড the velocity at that point, যদি বলে find out the velocity at that point, then we have to use just this part is equal to this part. Okay, তো সেক্ষেত্রে আমরা ইজিলি বের করতে পারবো, because we know mg is 2 mass of the object,
হাফ এম ইন্টু b1 স্কোয়ার প্লাস mgh1 স্কোয়ার, সো শুধু ভেরিয়েবল যেটা থাকবে সেটা হবে b3, সো সেক্ষেত্রে ইজিলি b3 বের করতে পারো। সো দিস ইজ দ্য বেসিক্যালি দ্য প্রবলেম রিলেটেড টু দ্য কনজারভেশন অফ এনার্জি। ওকে, so if we consider the non-conservative forces involved, okay, non-conservative force, okay, non-conservative forces involved in this case, just like that, say this is the path of an, okay, this is the path, there is an object is moving downward direction, okay, we say here is the height is given 15 meter, and here the mass of the object is 12 kg, okay, 12 kg, and initially the object is in rest, okay, is if the object is in rest, then the velocity, initial velocity is 0, okay, and moving downward direction, okay, then here at the lowest point, here the velocity is velocity of that object is 2 meter per second, okay, 2 meter per second. Now the question is, this surface is frictional surface, okay, so we know that frictional force is a non-conservative force. Then the question is, calculate the work done by non-conservative force equal to what? Okay, so non-conservative force এর ফলে এখানে work done টা কত হবে সেটা বের করতে বলতেছে। So in this case we cannot use the energy conservation law, so সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি যে energy at that point E1 প্লাস এই পার্টটার ক্ষেত্রে এখানে ওয়ার্ক ডান বাই নন কনজারভেটিভ ফোর্স, এখানে যে পার্টটা আসতেছে এটার জন্য ওয়ার্ক ডান বাই নন কনজারভেটিভ ফোর্স হচ্ছে ডব্লিউএনসি, এন্ড এখানে এনার্জি এট দ্যাট পয়েন্ট ইজ E2, সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি যে এনার্জি, মেকানিক্যাল এনার্জি E1 প্লাস ওয়ার্ক ডান বাই নন কনজারভেটিভ ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু এনার্জি এট পয়েন্ট E2, ওকে, সো এই পয়েন্টের যে এনার্জি সেটা হচ্ছে আমাদের, জাস্ট দিস ইজ দ্য প্রসিডিউর মেইনলি, ওকে। সো সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এখানে এই পয়েন্টের যে এনার্জিটা সেটা ছিল শুধু mgh, বিকজ ভেলোসিটি ছিল না, ওকে, রেস্টে ছিল, সো হিয়ার mgh প্লাস wnc, and at that point here potential energy is zero because there is no height, okay, শুধু velocity ছিল which is half m v square, okay, and this is equal to half m v square. Then the work done by non-conservative force WNC is equal to half into mass is 12 into 2 square, okay, minus here is m12 into g 9.8 into height is 15, okay, so here the answer is 24 minus, so এখানে পার্টিকুলার একটা ভ্যালু আসবে, ঠিক আছে, যে ভ্যালুটা আমাদের ক্যালকুলেট করলে আসবে, সো ফাইনালি দ্যার উইল বি আ নেগেটিভ answer, okay, so work done negative joule, so this negative sign indicate that this is the work done due to friction or work done due to non-conservative force. So non-conservative force এর জন্য আমাদের যে ওয়ার্ক ডানটা হচ্ছে দিস ওয়ার্ক ডান ইজ নেগেটিভ, সো নেগেটিভ সাইন ইন্ডিকেট করতেছে যে আমাদের এই যে এনার্জিটা, সেই এনার্জিটা এখানে এনার্জির ইকুয়াল হওয়ার কথা, কিন্তু ইকুয়াল হচ্ছে না, এর জন্য এখানে যে এনার্জিটা লস হয়ে যাচ্ছে ফ্রিকশনের জন্য, সেই এনার্জি লসটা ডিসক্রাইব করার জন্য এই নেগেটিভ সাইনটা আসে এখানে, ওকে, সো দিস ইজ দ্য প্রসিডিউর হাউ ক্যান উই ক্যালকুলেট দ্য নন কনজারভেটিভ ওয়ার্ক ডান বাই নন কনজারভেটিভ ফোর্স, ওকে, এন্ড যদি এখানে ফ্রিকশন ইনভলভ না থাকতো, সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারতাম দিস পার্ট ইজ জিরো, সো E1 ইকুয়াল টু E2, তখন আমাদের এখানে ভেলোসিটি ডিফারেন্ট হইতো, ভেলোসিটি অবশ্যই ইনক্রিজ হইতো, সো হয়তো ভেলোসিটি বের করতে বলতো বা এখানে পার্টিকুলারলি হাইট বের করতে বলতো যদি ভেলোসিটি দেওয়া থাকতো। ওকে, সো এখন যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে বলতে পারো। হ্যাঁ স্যার, এই ভ্যালুটি কখনো পজিটিভ আসে? পজিটিভ আসতে পারে তুমি যদি রিভার্স প্রসেস কনসিডার করো, অনেক সময় দেখা যায় তোমার ক্যালকুলেশন করার সময় দেখা গেল এখানে E2 আর এখানে E1 লিখতে পারো, যেমন বেসিক্যালি এখানে এনার্জিটা সাপ্লাই হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে, সো এই এনার্জিটা তোমার আস্তে আস্তে ডিক্রিজ হচ্ছে এটার জন্য, সো এই পরিমাণ এনার্জি লস হয়ে এখানে এনার্জি তোমার মোটামুটি যে বাকি রিমেইনিং এনার্জিটা এখানে আসতেছে, ওকে, তো সেই অনুযায়ী তুমি করতেছো, তুমি যদি লেখো দেন E2, যদি লিখো E2 প্লাস WNC equal to E1, okay, so সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এটা
তোমার পজিটিভ আসতেছে, কারণ এখানে তুমি একই প্রসিডিউর করতেছো E1 মাইনাস E2, সো সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিফারেন্সটাই বের হচ্ছে, ঠিক আছে? সো এখানে ওই ডিফারেন্সটাই বের হচ্ছে, সো এখানে ডিফারেন্স হচ্ছে E2 মাইনাস E1, সরি এখানে E1 মাইনাস E2 আর ওখানে E2 মাইনাস E1 হচ্ছে, সো এই হলো ডিফারেন্সটা। ওকে, সো এখানে আসবে পজিটিভ ভ্যালু আর এখানে আসবে নেগেটিভ ভ্যালু। ওকে, সো জাস্ট ক্যালকুলেশন অনুযায়ী তোমার ডিফারেন্ট হতে পারে, বাট বেসিক্যালি দা হিয়ার ওয়ার্ক ডান বাই নন কনজারভেটিভ ফোর্স ডিসক্রাইব দ্য চেঞ্জ ইন এনার্জি। ওকে, যে যে পরিমাণ এনার্জি চেঞ্জ হচ্ছে, চেঞ্জ মানে এনার্জি রিমেইনিং যে এনার্জিটা থাকতেছে, দুইটা এনার্জি কনভার্ট হওয়ার পর যে রিমেইনিং যে এনার্জি থাকতেছে সেটাই আমাদের এখানে ওয়ার্ক ডান হচ্ছে, এবং সেই ওয়ার্ক ডানটা হচ্ছে নন কনজারভেটিভ ফোর্সের জন্য। ওকে, স্যার তাহলে সাইনটা কি স্যার ম্যাটার করবে না? সাইনটা তোমার ম্যাটার করবে বলতে গেলে তুমি যদি মানে জাস্ট অ্যাকচুয়াল প্রসিডিউরে আসো, তাহলে ওয়ার্ক ডান বাই নন কনজারভেটিভ ফোর্স ইজ নেগেটিভ আসবে আর কি তোমাদের ভ্যালুটা, ঠিক আছে? আর যদি তুমি ডিফারেন্স বের করো, এই প্রসিডিউরটাও ঠিক আছে, এই প্রসিডিউরটাও ঠিক আছে, ভ্যালুটা সেম আসবে, এখানে যে ভ্যালু আছে এই ভ্যালুটা সেম আসবে, কিন্তু এখানে তোমাদের পজিটিভ আসবে। সো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে জাস্ট তুমি ডিফারেন্সটা বের করতেছো, আসলে বেসিক্যালি ডিফারেন্সটা বের করলেই হয়। সো দুইটা প্রসিডিউরই ঠিক আছে, বাট নেগেটিভ পজিটিভ আসতে পারে তুমি যদি ক্যালকুলেশন ডিফারেন্ট করো এই আর কি। বাট এখানে নেগেটিভ আসা আমি ডিসক্রাইব করতেছি যে এই পরিমাণ এনার্জিটা তোমার লস হচ্ছে এই আর কি। স্যার তাহলে এক্সামে কি স্যার মানে কারেক্ট সাইন লিখতে হবে নাকি স্যার মানে না না, জাস্ট এক্সামে ওটা আমি ভ্যালু? না না, তোমাদের এটা তুমি যদি ডিফারেন্সটা বের করতে পারো, বেসিক্যালি ওয়ার্ক ডান বাই নন কনজারভেটিভ ফোর্স যে অ্যামাউন্টটা হয় সেই অ্যামাউন্টটা বের করলেই হবে, সেটা নেগেটিভ পজিটিভ সাইন ম্যাটার করবে না, এটা আমি ই করবো না, ওর জন্য মার্ক কাটবো। ওকে স্যার। ওকে, সো এই ছিল আমাদের মেইনলি যে পার্টটা ছিল তোমাদের ওই নিয়ে আর কি, লেকচার 5 এর যে রিমেইনিং পার্টটা ছিল। সো লেকচার 6 যেটা, সেটা আমাদের মেইনলি পাওয়ার এন্ড মোমেন্টাম নিয়ে আসবে আর কি, সেটা আমি এই উইকের শেষের দিকে আর কি ই করে দিব, পাবলিশ করে দিব, ঠিক আছে? সো এই পার্টটা যে আছে তোমাদের ওই কি বলে কুইজ, আর কুইজ যেটা আছে ওটা শেষ করে ফেলি। ওকে, এখন যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তোমাদের, তোমাদের নেক্সট উইকের শেষের দিকে হয়তো বা টাইম কুইজ হবে, সেকেন্ড টাইম কুইজ, সেই পার্টটা হবে তোমার ওই প্রিভিয়াস যে পার্টটা ছিল ওইটা রিমেইনিং যে পরে যেটুকু আর কি ডিসক্রাইব করা হচ্ছে ওইটুকু নিয়ে আর কি, ঠিক আছে? আর অ্যাসাইনমেন্ট তোমাদের মেবি সানডে লাস্ট ডেট, ঠিক আছে? এর ভিতরে ই করে দিও, তোমরা সাবমিট করে দিও, ঠিক আছে? স্যার মানে কুইজটা হচ্ছে ওয়ার্কের উপর, ওয়ার্ক চ্যাপ্টারটার হ্যাঁ উপর। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়ার্ক ডান, আর হচ্ছে হয়তো পরের পার্টটা যদি আসে ওইটা নিয়ে বলে দিব আমি। ওকে স্যার। ওকে, সো তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারো, কারণ ভিডিও যদি দেখে থাকো হয়তো বা অনেকের একটু একটু কোশ্চেন থাকতে পারে।